press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, let us start with the fluid mechanics discussion 2. Topic is surface tension and viscosity. Read the question. The raindrops are spherical in shape due to, direct answer is due to the property of surface tension. The free surface of liquid, on the free surface of liquid, there is a cohesive force of attraction between the molecules. The force of attraction between the molecules of same substance, which is cohesive, that leads to the liquid drop to acquire minimum surface area, and the sphere has minimum surface area. Hence, due to the property of cohesive force, there is a surface tension. Hence, the raindrop or liquid drop appears to be spherical in shape. That is option B. Second one, soap helps in cleaning cloths because direct property of surface tension, the surface tension can be decreased. First one, by increasing temperature. Surface tension of a liquid can be reduced by increasing temperature. You have to take these three important characteristics. For question number 2, option is D. When soap is added to water, the surface tension of water decreases. So, cleaning of cloths becomes very easier by dissolving a soap detergents into water. So, option D is the right option. Other than that, surface tension of a water or liquid can be decreased by increasing temperature and by adding weaker solutions or substances. Weaker substance means which are soluble weakly soluble. You can write like this. By adding weakly soluble substances like say soap, or we say detergents, say dust particles. By adding a dust particle or a soap detergents which are weakly soluble, very careful. Surface tension of a liquid, that is water, can be decreased by increasing the temperature of the substance by adding weakly soluble substances. Whereas, surface tension of the liquid can be increased by adding highly soluble substances like sodium chloride or say copper sulfide. These are electrolytes, sodium chloride and copper sulfide, which are highly soluble in water. Highly soluble makes the surface tension of that liquid to increase. So you should be very careful about these things. So for question 2, right option is D, my dear students.
Read question number 3. The spiders and insects crawl, C-R-A-W-L, they walk, they move and run on the surface of water without sinking because of surface tension of the liquid makes the membrane, which is due to surface tension of liquid, it contracts. That membrane supports the weight of spiders and insects, that is caused due to the property of surface tension. Due to the property of surface tension, the free surface of liquid, you can have this action, my dear students, I am showing you, stretching force between the molecules. What type of force? Cohesive force of attraction between the molecules. The free surface of liquid looks like a stretched membrane that supports spider and insects to walk freely. That is due to surface tension of the water. So, the third option A. Now, look at the question number 4, my dear students. If you read along with me, it is better. Reading and explaining and writing on the board makes a time for a teacher. So, you have to give a company with a teacher by reading the problem. A thread is tied. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓದಿಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ. A thread is tied slightly loose to a wire frame as shown in figure. The frame is dipped in a soap solution and it is taken out. The frame is completely covered with the film when the portion A punctured with a pin. Punctured or pricked ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Punctured. Or they may write prick, P-R-I-C-K, ಚುಚ್ಚೋದು. When the portion A is pricked or punctured, what happens, my dear students? If you observe the layer, in this B, there is still a frame. This A is punctured here. Only solution is left with B. Again, this free surface of liquid behaves like a stretched membrane, and there is a force of attraction between the similar molecules. What will happen now? This thread will have a tension towards outer surface, that is towards this side. You can say this is a side 1, this is a side 2, you can say. All the molecules which are attached to the thread B on the wire will be dragged downward, that is towards the side C, side 1, such that due to the property of surface tension, there is a cohesive force of attraction between the same molecules such that the thread will come look like this. Means concave towards A ಅಥವಾ convex towards B ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. What type of force it is? Cohesive force, that is which acts tangentially, makes the liquid, that is free surface of B, to contract, and B layer acquire minimum surface area due to the property of surface tension. Therefore, if you observe this thread, it looks concave towards A, convex towards B. So becomes concave towards A. ತಗ್ಗು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5. ರೀಡ್. A thin liquid film is formed between U-shaped wire and a light slider supports a weight of some value they have given as shown in figure. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid is, my dear students, from a regular class, if you have studied well, what is there?
There is surface problem number 5. The entire, if I observe the U-shaped film, there is a rod. In this they have given a film, weight is given. He says the surface tension of the liquid. Basic formula is surface tension is what? The tangential force per unit length. Tangential force per unit length. Now when the weight is downward moving, at equilibrium there must be some force due to surface tension which is dragging the weight upward. The weight W is being dragged upward due to the property of surface tension. And that surface tension into L will balance the downward force. The downward force is nothing but weight, that is M into G. At equilibrium, these two forces, E into L, force, tangential force due to surface tension and the weight are exactly balanced. Since they have given a thin film, there are two surfaces in contact, front and back. ನೋಡಪ್ಪ ತೆಳ್ಳನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಏರ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯಾರಿದೆ? ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಏನು ಬರೋಣ? E ಇಂಟು L ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. that will be equal to the force. That force is nothing but weight. So 2 into T into L should balance the downward weight. So with this idea, this T will be equal to, they are asking surface tension, downward weight is mg divided by 2 into L. This is the process you must follow. M, he has given the entire weight, he has given 1.5 into 10 raised to minus 2 they have given. No need to separate M and G. M into G is the force that is given, divided by 2 into 30 centimeter. 2 into 30 centimeter, I write 10 to the power of minus 2. This cancels, my dear students. So what happens now? 15 divided by, I just write 2 into 30, numerator 10 to the power of minus 1 to make the calculation easier. 15 into 10 raised to minus 1, cancel. ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, LCM ತಗೋಬೇಕು, 2 ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 5 ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1/4, 1/4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.25 into 10 to the power of minus 1. ಇದ್ರ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕ ಓದಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಏನಾರ ತಪ್ಪಾದರೆ ಮೇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅದಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 0.25 into 10 raised to minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಣ? 0.025. ಈಗಲೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. 5th ಆಯಿತು. 6th ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ. ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು n ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ. ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೆಫರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. 7th one, 1000 small water drops of equal radii combine to form a big, the ratio of final energy to the total energy of the surface. Can you say direct answer? No sir. 7th question he is asking energy, ratio of final energy to the total inertial energy, that is U final. Final ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಗಲ್ಲಿ? big, divided by n times of U small. If you remember the direct answer, can you? No sir. Surface tension into increase in area, that is 4 pi r square. Surface tension into r square. How many drops? N drops. Now T4 pi cancel, r by small r whole to the power of 2 into 1 by n. What this r by r is? N to the power of 1 by 3, 2 into 1 by n. We have solved, my dear students. So here U big, ನೋಡಿ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಗ್,
to the total initial energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Total initial energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ n ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, n to the power of 2 by 3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 1000 10 to the power of 3 1 by 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 10:1. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯು ಬಿಗ್. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ means big drop to the ratio of total initial energy, that is bigger drop, correct, divided by surface energy of how many drops here? N drops, they are combined. Fine. So 10:1. Option C. Question number 8. Read the question, my dear students. A large number of water drops, each of radii combined to have a drop of radius r, means small drops, n drops, each of radius r combined to form a big drop. What happens? There is a decrease in surface area, decrease in internal energy. As a result, temperature of the system will increase, as we discussed. And we have given enough explanation that the amount of work done is given by the formula 3 TV into bracket 1 by R minus 1 by capital R. This is derived, my dear students. No need to waste the time again here. Here work done. To understand this, last fourth line, the mechanical equivalent of energy. Here, combining of n drops into a bigger drop has some mechanical work. And that mechanical work done is equivalent to heat produced into joules. This is mechanical equivalent of heat of J joules. Now they are asking the rise in temperature. So this rise in temperature, I write Q into J here, where Q is amount of heat required, that will be converted in the form of energy, that is heat energy, that is Sm delta theta into J. They are asking delta theta. So therefore, from that formula, Sm delta theta, how we got J, I explained. This is mechanical equivalent of energy. You can write this. Mechanical equivalent of heat. Illen mechanical work nadita idea enadu? N drops are combined to form a bigger drop. There is some mechanical work, and that mechanical work has equivalent of heat energy. So that is W proportional to Q irutte, constant tagitare, adu joule effect anta irutte, where J is joule effect. That is, they have given some energy, that is J joules. Ee nam kelsa enandre delta theta hudukbeku. So 3 into T, V hange irlidu, into bracket 1 by R minus 1 by capital R. So now delta theta will be is equal to, nodappa illi, 3 TV divided by SMJ. SMJ into 1 by R minus 1 by R. ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ 3T ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 3T divided by rho into S into J. 3T rho, mass by volume is density, into 1 by R minus 1 by capital R. Here rho is density of the fluid, that is taken as a unit value, and also S is taken as unit value. So taking rho and S as unit value, the right option is 3T divided by J. 3T by J into bracket 1 by R minus 1 by capital R. Taking rho and specific heat value as 1 unit value.
So 8th option C. Read question number 10. You have to read. If W is work done in blowing a bubble of radius R from a soap solution, then work done in blowing a bubble of radius 2R from the same solution. Same solution means surface tension is constant. Question number 10, surface tension is constant. Work done, W2 divided by W1, T into increase in surface area 4 pi r square divided by T into 4 pi r square. T into increase in surface area, because they have given soap bubble ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. Soap bubble ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, there are two surfaces in contact. This is air, this is also air, this is a liquid film. Hence we write increase in surface area multiplied by 2 on both sides. Here the big, that is work done in blowing the bubble of radius il kottidare. So T4 pi 2 to cancel. Now I take R as 2R divided by small r. Initial R is R whole to the power of 2. So that is W2 will be is equal to 4 times of W1. So right option for question number 10, C. 10th option question C. Correct ಇದೆಯಪ್ಪ. ವೆರಿಫೈ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ 2 ಯಾಕೆ ಬಂತು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2 ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಏರ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್, 1 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. 2 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟು 3 times ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ has radius small r, work done increasing its radius to 3 times the original radius. So now W2 is equal to, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 2 ಬದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ, 3 ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಬಬಲ್, ಸೋಪ್ ಬಬಲ್. ಆಗಲೇ 4 times ಹೆಂಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಈಗೇನು ಬಂತು, 9 times W1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. W1 ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, 9 into T into surface area, that is 4 pi r square into how many drops? Soap bubble of single radius ಇದೆ, ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್, ಬಟ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How many surfaces are in contact? 2 surfaces are in contact, 2. So how much you will get? 4 2s are 8, 8 9s are 1 second. The work done increasing its radius to 3 times. Here 2 gets cancelled, my dear students. This 2 gets cancelled here. So no need to take that 2. Ratio ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 9 into T5 4 pi r square. So you will get 36. Any mistake we are doing, my dear students? Soap bubble has radius r. The work done in increasing its radius 3 times to its initial value without any rise of temperature. 1 second.
Let us try like this. So some mistake has done here. Work done will be is equal to T into increase in surface area. Work done is T into increase in surface area. Now, soap bubble of radius R is increased to 3 times. T into soap bubble is spherical in shape, 2 into 4 pi R square final minus 4 pi R square, that is initial. Final minus initial. So in this I take 4 pi as common here. 4 pi, 4 to the 8 pi T, correct, into now this radius, its radius to 3 times, means R becomes 3 times of R. So now I get 9R square minus R square. So 8 pi T, common thing is R square, 9 minus 1 is 8 ಆಯ್ತು, 8 64, 64 pi T R square. They must give 64. There is a correction, my dear students. We won't get pi square there. There is a correction, 100% correction. 64 pi T R square. 11th question, option C correct ಇದೆ. So all of you make that correction, my dear students. 12 ನೋಡಿ pi square ಬರಬಾರ್ದು. In all answers just write pi T with a small r square. Okay, now say ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೆಥಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾವು 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. 12th, so this is also direct question, my dear students. We have solved in the regular class. Can you recall? Calculate the energy spent in spraying a drop of mercury into n droplets. This is straight away question number 12. We have proved in the regular class, that is 4 pi T R square n to the power of 1 by 3 minus 1. That is the work done. N, that is big drop is splitted into n identical drops. What happens? Increase in surface area, increase in internal energy, and this what will happen? There is a drop in temperature. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೋ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ವೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, there is increase in surface area, automatically temperature will decrease, we feel cool. So in that process we have proved the right option is 12th A. There are some interesting problems that we will solve, which is not solved in the regular theory class. 13th, water rises to a height of 10 centimeter in a glass capillary tube. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇನಾದರೆ ದಟ್ W was equal to T into here increase in surface area n into 4 pi r square minus 4 pi r square, then 4 pi, you can take r square common, into T. So now I will get n into r square by capital R square minus 1, and we have proved r is equal to n to the power of 3 into small r. Substitute, my dear students, you will get this n to the power of 1 by 3 minus 1. Here you can do this, r square divided by r square, that will be is equal to 1 divided by n power 2 by 3. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. 12th ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 13th ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. Water rises to a height of 10 centimeter in a glass capillary tube. If the area of cross section of the tube is reduced to 1/4 of the former, the height of the water rises now is, by capillary rise method,
that is h is equal to 2t cos theta divided by rho g r. He is asking something about relation between h and r. H is inversely proportional to r. H and radius of capillary tube, they are inversely proportional. He says area. Now you can write like this. Question number 13. A2 divided by A1 is R2 by R1 whole square. Pi r square irutte kanappa, pi cancel aitu. What he says, area of the cross section is reduced to 1/4, that is A by 4 by A equal to R2 by R1 whole square. Question number 13. Area of cross section reduced to 1/4. A cancel. Therefore, R2 by R1 is equal to 1/4 the square root. ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ? 1/2 ಆಯ್ತು. So therefore, R2 becomes what here? R2 becomes R by 2 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. R/2 ಆದರೆ H ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, H2 by H1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, R1 by R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R1 by R2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ R2 by R1 1/2 ಬಂತು, ಉಲ್ಟಾ 2 by 1 ಆಯಿತು. ಸೊ H2 will be is equal to 2H1. 2 into H1 is 10. ನೋಡಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ನೋಡು. ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆಫ್ ಆತಂದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 20, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 spherical soap bubbles of radii R1 R2 in vacuum coil is under isothermal condition. ನೋಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್? 2 soap bubbles. There is a excess pressure, soap bubble 1 and soap bubble 2, let us say 1 and 2. They combine, coil is under isothermal condition, that is P1 V1 plus P2 V2 is equal to P into V. At constant temperature, these soap bubbles, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಏರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ 2 ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. 2 ಏರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? 4T/R. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ, 4S/R ಬರ್ಕೋಣ. 4S/R1 ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ 4/3πR1³ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಲ್ಲಪ್ಪ. 4S/R2 4/3πR2³ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಣಪ್ಪ ಇದು ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 4π/3 4π/3 4S/R 4S ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, 4S ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 1R1 1R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 1R2 R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಉಳಿತಷ್ಟು R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊ. 14th ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇದೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15th
Read yourself. ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ. Excess pressure inside the first soap bubble is 3 times that in the second bubble. The ratio of the volumes ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4T divided by R. Excess pressure inside the first delta P1 is 3 times that of other. Ratio of volumes ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು 4T by R1 4T by R2 ಬರೆದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 4T ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R2 is equal to, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋಣ. R1 by R2 ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. R1 by R2 is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡು. 1/3 ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ. R2 is equal to 3R1 ಆಯಿತು. Therefore R1 by R2 is equal to 1/3. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1:9 ತಗೋಬೋದಾ? 1:3 ತಗೊಳ್ತಿರೋ 1:9 ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4/3 pi R cube. 4π/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. R1 by R2 whole cube. ಸೊ R1 by R2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1/3 ಬಂತು. ಸೊ 1/3 whole cube is how much it is? 1/27. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is 15th C. Seventeenth, 15th, oh, 1 second, 15th is over, 16th. Two mercury drops, each of radius are merged to form a bigger drop. If sigma is the surface tension, then the surface energy released. ನೋಡಿ, 2 mercury drops ಇದಾವೆ. So question number 16, each of radius R combined to form a bigger drop of radius R. So what happens now? There is a decrease of surface area. Therefore he is asking how much energy is released ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. W is equal to T into decrease in surface area. So T into initial ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? Initial area, that is 4 pi R square into 2 ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. 2 ಯಾಕೆ? 2 mercury drops. Initial 2 mercury drops. Initial. Final is what? Only 1 drop. That is 4 pi R square. Simplify ಮಾಡಿ. Can you answer for this? ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. R is equal to n to the power of 1/3 into R. This is how you got volume of bigger drop is equal to n times of volume of smaller drop. Simplify, you will get this answer. Here n is equal to how much? 2 drops are there. 2 to the power of 1/3 into small r. So substituting this, can you say the answer? No sir, now ಹೇಳಲ್ಲ sir. 4 to the 8 pi r square minus 4 pi as it is. What is r here? R is a 2 to the power of 1/3, means 2 to the power of 2/3 into r. Into r square, sorry. Into what? So instead of surface tension, they have given what? Sigma. So right option is for question number 16, answer ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. 16th ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th, soap bubble of radius r is surrounded by another soap bubble of radius 2r as shown.
ಡೈಗ್ರಾಮ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, 2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಟೇಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 17th ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17th. ಈ ಥರ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, P1 ಅನ್ನೋಣ, P2 ಅನ್ನೋಣ, P3 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಅಂದರೆ P1 ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. P1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ನೋಡು. ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ P1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ P2, P1 ಮೈನಸ್ P2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀಯ 4T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ R ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 2R ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 4T ಬೈ R ಬರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಹಾಗೆ P2 ಮತ್ತು P3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಯಾವುದಿದು? ಸೋಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ? P2 ಮತ್ತು P3ಗೆ. P2 ಮೈನಸ್ P3ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 4T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R ಬರಬೇಕು. 2R ಯಾಕೆ? ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2R. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ, ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಎರಡು ಮೈನಸ್ P2 ಪ್ಲಸ್ P2 ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಸೊ P1 ಮೈನಸ್ P1 ಮೈನಸ್ P3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಷ್ಟು, 4T ಬೈ R ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡು. 4T ಬೈ R ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ 1 + 1/2. ಸೊ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3/2 ಆಯಿತು. 3 4s 12. 12T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R. 12T ಬೈ 2R ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6T ಬೈ R ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿ ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ LCM ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18 ಓದಬೇಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದಬೇಕು, ಅಥವಾ ಓದ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು. Question number 18. Soap bubble is blown with the help of a mechanical pump at the mouth of a tube. The pump produces a certain increase per minute in the volume of the bubble irrespective of the internal pressure. The graph between the pressure inside the soap bubble and the time T ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ excess pressure is given by the formula 4T divided by R irrespective of the time ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವೆರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ T ಅಂತಾನೆ ಇದಾರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ T ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ as the time increases, the radius of the bubble also goes on increasing. When R goes on increasing, as the time increases, the size of the bubble goes on increasing because it is being pumped up to certain limit so that it should not be burst. So as R increases, excess pressure goes on decreasing. So with that, there is a graph of P versus time indicates inversely ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ P ಇಂಟು R
is a 4t. This 4t is a constant. Whenever in mathematics or physics, you will get x into y as a constant. When you plot a graph of x versus y or y versus x, if one is increasing, other one is decreasing, the nature of graph must be rectangular hyperbola. 18th option A. 19th ನೋಡಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? Excess pressure inside the two bubbles are 1.01 and 1.02 excess pressure ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.01 1.02 ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಡೆಲ್ಟಾ P1 divided by delta P2 is R2 divided by R1, I write. Because delta P is, they are given, so bubbles 4T by R, inversely proportional. So, inversely ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೂ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಬಲ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.01 ಇದೆ. ಬಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? P ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ P ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ATM ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.01 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ದೊಡ್ಡದ ಬರಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೂ ಬಬಲ್ಸ್. ಇದು ಬಬಲ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕ. 1.01 ATM ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 1 ATM ಇದೆ. ಇದು P0, ಇದು P ಇನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು 1.01 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್? 0.01 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅದೇ ರೀತಿ 1.02 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.02 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ. R2 by R1, therefore V2 by V1 is equal to 4/3 pi. ಏನು ಬರೆಯೋಣ? R2 by R1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ 1/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. 1:8 ಬಂತಲ್ಲ ಆನ್ಸರು? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು V1 by V2 ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ C ಹಿಯರ್. 20. The correct curve between the height or depression h of a liquid in a capillary tube and its radius is. Can you answer for that? Question number 20 ಅಲ್ಲಿ. Capillary rise method ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2t cos theta divided by rho g r. How h and r related? Inversely proportional. Just we told h into r as a constant. When h and r are constant, when we plot the graph of h versus r, if one is increasing, other one is decreasing. Therefore, the nature of graph is always rectangular hyperbola. Question number 20, option B. 21. ಓದಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ವಾಟರ್ ರೈಸಸ್ to a height of 2 centimeter in a capillary tube. If the tube is tilted 60 degree from the vertical, water will rise in the tube to a length ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. height remains same, my dear students. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 21ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನ ಬೀಕರ್ ಇದೆ. Let us say this is I write here. Question ಇದೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. height remains constant whereas length changes. Beaker filled with liquid here. There is capillary rise to certain height h.
This is, we have studied. Now when this same is tilted by some angle, let us say theta, we told that the height of the fluid, height through which the fluid rises, this h remains constant, my dear students. Rise of level of fluid, h is constant. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ಎ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಟು ಎ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಥೀಟಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ 60, ಕಾಸ್ 60 is how much, 1/2. ಕಾಸ್ 60 is 1/2. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2 times of ಎಚ್, 2 into ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 2 centimeter ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈ ಎಲ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. 21. 22. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮನದಟ್ಟಾಗಲಿ. This h should remain constant. This is L here, tilted by an angle theta. So I applied this cos theta function. This is 21 here. 22 ke banne. Important. A small steel ball falls through a height, from certain height, in a syrup at a constant speed of 10 centimeter per second. Syrup andre liquid appa, has certain coefficient of viscosity. If the steel ball is pulled upward with a force equal to twice its effective weight, how fast will it move upward ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ball is dropped in a liquid, its weight is always acting downward and there is a buoyant force, Fb, always acts upward when dropped. Liquid ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. In that liquid, when say steel ball is dropped, the effective weight ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ವೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mg minus fb ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So when dropped from certain height, it move with a certain speed. Let us say v1. How much it is? 10 meter per second downward. Arrow mark ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now when it moves downward, there is a viscous force, Fv. So at equilibrium, you write one equation, my dear students. Fv plus Fb is equal to mg, or mg minus Fb is equal to mg minus Fb, that will be is equal to Fv. Both are same, my dear students. mg is equal to Fb minus Fv. Sorry. What is the formula for viscous force? By Stokes' law, mg minus mb is equal to 6 pi eta r v1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ v1 is equal to 10 meter per second. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ವೆನ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ತನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ರ ಅಂತ ಕೆಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಟ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, now for when pulled upward, ಈಗ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ is rising up now with some force. How much? 2 times of its effective weight. 2 times of with its effective weight. Weight is always acting downward, mg. Now he says the ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬಂತು? v2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಕೇಸ್ 1, ಇದು ಕೇಸ್ 2. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್? 2 times ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಟ್. ದೆನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇದು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅವಾಗ. ಈಗಲೇ 2 times ಆಫ್ mg ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಬಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಎಫ್ ಬಿ. ಈಗಲೇ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. Buoyant force always acts upward, but the viscous force depends on the direction of motion of the object. So plus FB ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ mg minus fb is equal to 6 pi eta r1. 6 pi eta rv1. This one. Over? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪ, ತಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -2fb ಇದೆ, -2fb ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ. 2mg -2fb ಪ್ಲಸ್ fb is equal to fv, here it is fv dash ಪ್ಲಸ್ mg. ಇದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಆಯಿತು. ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 pi eta r v2. ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 6 pi eta r v1. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ v2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 pi eta ಆರ್ ವಿ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 pi eta ಆರ್ ವಿ, 6 pi ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. v2 is equal to v1 ಬಂತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ರೀಡ್ 23. 2 identical spherical drops of water, ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ properties, density of the material remains same. 2 identical spherical drops means density remains constant. They fall through air with a steady velocity, means terminal velocity 5 centimeter per second. If both drops combine to form a new drop, the terminal velocity of the new drop, again terminal velocity is given by the formula. (23) V terminal is equal to 2 by 9 eta r square, density of object minus density of liquid into G. This is derived formula. In this what we have to take? Vt, terminal speed proportional to r square you have to take. He is asking the velocity of the bigger drop. Big
divided by small drop. As we studied, r by r whole square or r square by r. So what is this r by r? N to the power of 1 by 3, n to the power of 2 by 3. This we have studied, my dear students. Radius of the bigger drop is n to the power of 1 by 3 times of r. Don't waste the time again and again. He says how many drops? 2 identical drops, 2 to the power of 2 by 3. Velocity of the bigger drop into velocity of the smaller drop. So 2 to the power of 2 by 3. Velocity of the smaller drop is 5. ಅಲ್ಲಿ 2 to the power of 2 by 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 3 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, 4 to the power of 1 by 3 ಇಂಟು 5, ಮತ್ತು 5 4s are 20 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ. 4 to the power of 1 by 3 ಇಂಟು 5. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 23ಅಲ್ಲಿ 24ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅವಷ್ಟೊಂದು ಬರೀ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಕುಂತಾನಲೇ ಅವನು, ಹೇಳೋಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಕೆಲವು ಹುಡ್ರು ಅಂತಾರದೀರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಬರೀ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? 24 ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ 20 centimeter per second. ಎಸ್ ಮೇಲೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 divided by v1 r2 by r1 whole square ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ, r/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ದು, ಅವಾಗೇನು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1/4 ಬಂತು. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ v2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ 1/4. ಈಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 1/4 ಆಫ್ v1 by 4. v1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 ಇದೆ. 20/4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 24ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ನೋಡಿ, ಈಗಿದೆ. ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ B1 ಇದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೈಲ್ ಅನದರ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ B2 ಡೆನ್ಸಿಟಿ 6 ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ 1.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 24ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಂತಾನೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, 4ನೇ ಲೈನ್, 5ನೇ ಲೈನ್, 1 2 3 4 5 ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಫಸ್ಟು ವಾಟರ್ಗೆ 1 second, ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ B1 ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, B2 ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. The 2 different objects are there and 2 different liquids. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ρ1 minus ρ water divided by eta water. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ is equal to second object ρ2 minus
ಅದು ಯಾವುದೋ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ರೋ ಎಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲನ್ನು ಯಾವುದೋ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲು ವಾಟರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಈಟಾ ಎಲ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಈಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ಎಲ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಬಂತು? ರೋ 1 ಮೈನಸ್ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ 2 ಮೈನಸ್ ರೋ ಎಲ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಆನ್ಸರ್. ನಿನಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. ನೋಡಲ್ಲ, ರೋ 1 ಫಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ 3.2 ಮೈನಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಿರಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವೈಲ್ ಅನದರ್ ಬಾಲ್ liquid metal ball density. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 3.2 ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 1.6 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತಲ್ವಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1000 kg/m³ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 10³ kg/m³, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 grams/cc ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 1 gram/cm³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ B2 ಎಷ್ಟು 6.0. ಆದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 1.6. ನೋಡಪ್ಪ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ 3.2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 2.2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 4.4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 4 5 6 ಸರಿ ಇದೆಯಾ? 22/44 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1/2 ಆಯಿತು. 1/2 ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡು? 0.5 ಬಂತು. ಸೊ 25ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 25 ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? 26 5 ಆಯಿತು, 26. ನೋಡಪ್ಪ, ಅ ಟಾಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ಪೆಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಅ 0 ಸ್ಪೀಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಶೋನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೆಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ರಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. And after certain time, when equilibrium is reached, there is a terminal velocity, constant velocity. Therefore 26ಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ? ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರ್ರಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 27 ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓದಿ ಒಂದು ಸಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಆ ಬ್ಲಾಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೆಳ್ಳಂದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಇದು ತೀಟ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂದು ಲೈನ್. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು ತೀಟ, ಇದು 90, ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟ, ಇದು ತೀಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ತೀಟಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಬರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಸೈನ್ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. mg sin ತೀಟ ಬಂತು. ಏನದು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸಿಂದ? mg sin ತೀಟ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ mg sin ತೀಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಟಾ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ, ಬ್ಲಾಕ್, ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ, ಸೈಡ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಆಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟಿ. ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಬೇಡ ಅದನ್ನು. ವಿ ಬೈ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್? ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನ? acceleration, then the coefficient of viscosity of the film, ಒಂದು a square ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡ್ಕ, coefficient of viscosity is equal to rho a g sin theta into t whole divided by v. Rho a g t sin theta by v. ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬರ್ದೀವಿ. ಇದರ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. 27 28 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಪ್ಪ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಅನದರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V1 R ಬೈ R ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು ಆನ್ಸರ್ನಿಂದ. ಹೌದನಪ್ಪ? ಲೇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದೇನಂತ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಬಲ್ 2R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಸೊ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ V2 ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ V1. ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ. 28B ನೋಡ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಓದ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V ಕೊಟ್ಟ. ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನ್ if another uniform solid of same sphere of same material but double the radius is released, terminal velocity ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. 29 ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಣ. 29ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡು. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. R and 2R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್. 30 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಜಲ್ದಿ ಓದು. ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ R, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ρ1, ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ, ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ V1. ಇಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ R, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ρ2 ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನಪ್ಪ. ಸರ್ ನೀವೇನು ಸರ್ ಈಸಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ನಮಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? 2R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 9 ಈಟಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಿ. ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ R, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ρ1. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಟಾ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಟಾ1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಟಾ2. ಅವಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ V2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ V2. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ R, ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ R ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಉಳಿತೇನು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ 1 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮೈನಸ್ ρl. ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್.
ರೋ 1 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. V2 by V1, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ರೋ 2 ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರ್ಕ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 A. 31 ಒಂದು ಓದಿಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೋ. 3 liquids of densities ರೋ 1, ರೋ 2 and ರೋ 3. ರೋ 1 greater than ರೋ 2, ರೋ 3 having same values of surface tension. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಆ 4 ಆನ್ಸರು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರೋ 1, ರೋ 2, ರೋ 3 are 3 densities having same value of surface tension rises to same height, rise to same height ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 31ನಲ್ಲಿ H is equal to 2t cos theta divided by ರೋ ಜಿ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ 3 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಜಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ H ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ರೋ ಏನಾಗಲೇಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೋ 1 ಇರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೋ 1 ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೋ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೋ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೋ 3 ಅಂತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 3 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಥೀಟಾ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಥೀಟಾ 3. ಕಾಸ್ ಏನು ಕಾಸಿಗೆಬೇಕು, ನೀರು ಕಾಸಿಗೆಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀಯ, 1. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಏನು ಬರೀತೀಯ, 0 ಬರೀತೀಯ. ನೋಡು, ಆ್ಯಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕೊಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ಕಾಸೈಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 3, ಥೀಟಾ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಥೀಟಾ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಥೀಟಾ 3. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್, ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ H ಏನಿರಲೇಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕು. H ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಇರಬೇಕು. 90 ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ 90 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಥೀಟಾ 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ π/2 ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ 0 1, 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 31ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ B. With this, my dear students, nearly in the previous fluid mechanics around 30, here around 30, 60, plus and regular classes 10 to 20, nearly 80 problems I have helped for you, and I give one assignment copy of containing 30 questions for you. Along with this, I will send another question with containing 30 questions. You must solve on your own capacity. Don't ask anybody. Can you do that? Yes. Thank you. Take care.